Students, now we are passing worldly epidemic caused by coronavirus. In this situation, we are physically apart, but as a teacher, we want to attach with you virtually. And it is this program, online class, arranged by our respected principal sir and inspired by also my colleagues. And I am trying to be attached with you in this situation only to elevate you and to motivate you. Please stay home and safe and take care of your elders. In this situation, I want to give you some idea about our English grammar second paper class, and this is your English teacher Shomit Kumar Biswas, lecturer, Jamria Bazar Smriti School and College. Dear students, see, I have already completed many items of second paper grammars, but now I want to give you some ideas about transformation. Before going to transformation, I want to give you some ideas about clause. Now our topic is clause. Let us start our discussion about clause. In this situation, I want to give you a brief conception about clause. So, you should know about clause. A clause is a group of words containing a subject and a predicate. Here we find that clause is a group of words containing a subject and a predicate. And it is a part of a full sentence, but it does not denote its full meaning without any help of another clauses. So here we find that a clause is a group of words containing a subject and a predicate. Here also we find that clause, we find subject and predicate. Here predicate is also consisted with verb, object, complement and adverbial. So here we find that a clause may be subject and predicate, and here subject and verb can make a clause. But when we find that subject, verb and object to make a clause, and we also find that subject and verb and complement make a clause, and also we find that subject, verb and adverbial make a clause. So here we find that the sunset is set. Here is a verb of past form, the sunset. Here we find that a subject and a verb. But also we find that they are playing football. Here subject, verb and football object. We also find that she is a university student. Here we find that she a university student. This university student is a complement, and this complement of this subject she. Here we find she and university student is equal, and this subject and this complement is related with a linking verb, and this linking verb is. Also we find that they elected him chairman last week. We find that they elected him chairman last week. Here the subject elected a verb, and this verb also we have already discussed. It is a factative verb. It is a factative verb because this verb cannot fulfill the meaning with depending only a object, and this object and this verb and this subject is not possible to clear the meaning without any help of a word, and this word is factative object. This is a factative object, that means factative pronoun, and this chairman is related with him and it's a complement of him. So here him and chairman on another complement, and last week is a adverbial. So adverbial last week. Here we find that
common as a common subject and verb and object we find that common, but optional we find subject, verb, object, complement and adverbial. Dear students, I want to give some conception these clauses or this definition of clause in Bengali. আমরা এখানে খুঁজে পেলাম ক্লজে একটা সাবজেক্ট এবং একটা প্রেডিকেট থাকবে, আর এই সাবজেক্ট এবং যে প্রেডিকেট আছে সেই প্রেডিকেটটা গঠিত হতে পারে একটা অবজেক্ট থাকতে পারে, কমপ্লিমেন্ট থাকতে পারে এবং অ্যাডভার্বিয়াল থাকতে পারে। সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কমন হিসাবে সবসময় একটা ক্লজে সাবজেক্ট এবং একটা ভার্ব সবসময় কমন থাকে, কিন্তু অপশনাল হিসেবে আমরা দেখতে পারি কখনো কখনো সাবজেক্ট এবং ভার্ব এবং অবজেক্ট থাকতে পারে, কখনো কখনো সাবজেক্ট ভার্ব এবং কমপ্লিমেন্ট থাকতে পারে, কখনো কখনো সাবজেক্ট ভার্ব এবং অ্যাডভার্বিয়াল থাকতে পারে, আবার কখনো কখনো দেখতে পাই আমরা একটা সাবজেক্ট থাকতে পারে, ভার্ব থাকবে, অবজেক্ট থাকবে, কমপ্লিমেন্ট থাকবে এবং অ্যাডভার্বিয়াল থাকবে। আমরা ইতিমধ্যে এখানে দেখো বেশ কিছু আমরা উদাহরণ এখানে আমরা দেখেছি যে একটা সাবজেক্ট ভার্ব এখানে আছে, এটাও একটা ক্লজ, এক্ষেত্রে একটা সাবজেক্ট, একটা ভার্ব, একটা অবজেক্ট আছে, এটাও একটা ক্লজ, এবং এখানে সাবজেক্ট একটা লিঙ্কিং ভার্ব আছে। এই ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট এটা একটা কমপ্লিমেন্ট, যেহেতু এটা একটা সাবজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট। আমরা জানি কমপ্লিমেন্ট আছে, অবজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট আছে, ভার্বাল কমপ্লিমেন্ট আছে। তো আমরা এখানে এটা খুঁজে পেলাম এবং এরপর আমরা দেখতে পেয়েছি এখানে একটা সাবজেক্ট আছে এবং ইলেক্টেড একটা ভার্ব আছে, হিম একটা অবজেক্ট আছে। তো হিম অবজেক্টটা থাকার পরও এই ভার্বের যেন কি একটা চাহিদা থেকে গেছে, কিসের একটা ঘাটতি থেকে গেছে। সেই কিসের ঘাটতিটা পূরণ করেছে চেয়ারম্যান। এই চেয়ারম্যানটা একটা পদবি, আমরা জানি কখনো কখনো অবজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট হিসাবে, কখনো কখনো একটা এখানে বসতে পারে আমার কোন একটা নাউন বসতে পারে, কখনো জেরান্ড বসতে পারে, কখনো টু ইনফিনিটিভ বসতে পারে, কখনো আমরা এইগুলো নাউন বসতে পারে। এইগুলো দিয়ে আমরা জানি একটা কমপ্লিমেন্ট গঠিত হতে পারে। তো এখানে আমরা যখন দেখছি যে এই ভার্বের যখন পূর্ণ অর্থ অবজেক্ট দ্বারা প্রকাশ পেল না, তখন আমরা এই ভার্বটিকে বলি ফ্যাক্টেটিভ ভার্ব। আর এই ফ্যাক্টেটিভ ভার্বটা যখন এখানে আমরা খুঁজে পেলাম, সেই ফ্যাক্টেটিভ ভার্বটাকে যখন খুঁজে পেয়েছি তখন তার এই অবজেক্টটিকে আমরা তখন বলি একটি ফ্যাক্টেটিভ অবজেক্ট। সো উই ফাইন্ড দ্যাট ক্লজ can have a subject, verb, object, complement and adverbial, but it is not a full sentence, it is a part of a sentence and it is then a clause. So now we find that this clause can be divided into three parts. One is principal clause or main clause or independent clause. Because from this name of this principal clause and main clause or independent clause, we find that this clause is not dependent on another clause with fulfillment its meaning. অর্থাৎ এই ক্লজটা নিজের অর্থ প্রকাশ করতে পারবে এবং এর অর্থ প্রকাশ করার জন্য কারো কোনো ক্লজের উপরে সে নির্ভরশীল হবে না। Secondly, we find that subordinate clause and অপশনে আমরা খুঁজে পাই ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ, এবং এই ক্লজটা নিজে কখনো অর্থ প্রকাশ করতে পারে না, এটা একটা পরাধীন ক্লজ এবং it depends only the principal clause to fulfill the meaning of its clause. So thirdly, we find that coordinate clause. Coordinate clause-টা আমরা খুঁজে পাই সমগোত্রীয় বা সমশ্রেণীর দুটো ক্লজ যখন কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন দ্বারা যুক্ত হয় তখন আমরা একে বলি কোঅর্ডিনেট ক্লজ। তো এই কোঅর্ডিনেট ক্লজটা কখনো কখনো হতে পারে দুটো প্রিন্সিপাল ক্লজের সমন্বয়ে, কখনো কখনো হতে পারে দুটো সাবঅর্ডিনেট ক্লজের সমন্বয়ে হতে পারে। আমরা নিচে একটা উদাহরণ দেখতে পাই এখানে, I do not know how it is possible. I do not know how it is possible. এখানে আমরা নো এই ভাবটিকে যদি আমরা প্রশ্ন করি হোয়াট অর হুম, হোয়াট আর হুম দিয়ে যখন আমরা কোশ্চেন করি তখন আমরা তার খুঁজে পাই একটা অবজেক্ট। দ্যাট মিনস কি দ্বারা প্রশ্ন করলে উত্তর একটি অবজেক্ট আসে, আর সেই অবজেক্টটা এখানে উত্তর দিয়েছে হাউ ইট ইজ পসিবল। এইটা হচ্ছে একটা এটাকে আমরা যখন ক্লাসিফিকেশনে যাব সাবঅর্ডিনেট ক্লজে তখন এটা আমরা ফুলফিলমেন্ট করব। তাহলে এটা আই ডু নট নো এটা প্রিন্সিপাল ক্লজ এবং হাউ ইট ইজ পসিবল এটা হচ্ছে একটা আমরা এখানে বলবো সাবঅর্ডিনেট ক্লজ, কারণ এই ক্লজটা নিজের অর্থ
পরিপূর্ণ করতে পারেনি, কিন্তু আই ডোন্ট নো এটা কিন্তু পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করতে পেরেছে, তাই এটা একটা প্রিন্সিপাল ক্লজ। এরপরে আমরা যখন দেখব হি কুড নট রিমেম্বার when he was attacked by Afghan party or why he was taken by them, এই ক্লজটিতে আমরা দেখব হি কুড নট রিমেম্বার, হি কুড নট রিমেম্বার এখানে একটা আমরা খুঁজে পেয়েছি প্রিন্সিপাল ক্লজ। when he was attacked by Afghan party এটা একটা আমরা খুঁজে পেয়েছি সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। where he was taken by them এটাও খুঁজে পেয়েছি আমরা একটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ, দ্যাট মিন্স সাব ক্লজ। এই সাবঅর্ডিনেট ক্লজটা এবং when he was attacked by Afghan party এটাও একটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। এই দুটো সাবঅর্ডিনেট ক্লজ অর দ্বারা যুক্ত হয়েছে। এখানে এই অরটিকে আমরা বলেছি কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন, এবং এই দুটো ক্লজকে যুক্ত করে এরা এখানে একটা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স গঠন করেছে অর দ্বারা, এবং এটা একটা হি কুড নট রিমেম্বার, এটা একটা প্রিন্সিপাল ক্লজ। তাহলে আমরা দেখতে পেলাম যে কখনো কখনো আমাদের দুটো সাবঅর্ডিনেট ক্লজও আমাদের কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন দ্বারা যুক্ত হতে পারে, সেটা আমরা এখানে খুঁজে পেলাম। তো dear students, now I want to discuss about subordinate clause or dependent clause। যে ক্লজটি নিজের অর্থ সম্পূর্ণ প্রকাশ করতে পারে না, আমি আজকে তোমাদের সামনে এই সাবঅর্ডিনেট ক্লজটাকে আমরা একটু ডিসকাস করব। এই সাবঅর্ডিনেট ক্লজটিকে আমরা কয় ভাগে ভাগ করতে পারি? আমরা দেখছি সাবঅর্ডিনেট ক্লজটিকে আমরা তিনটি ভাগে ভাগ করতে পারি। This subordinate clause is divided into three types. Firstly, subordinate noun clause or nominal clause. Second, subordinate adjective clause. And third, subordinate adverbial clause. Now, we are discussing about noun clause, adjective clause or adverbial clause. So here we find that from this name noun clause, that means a clause acts as a noun in a sentence, then it is called noun clause. When any clause acts as an adjective in a sentence, then it is called adjective clause. Adverbial clause, when it acts as an adverb in a sentence, then it is called adverbial clause. So আমরা এখানে বলতে পারি একটা সেন্টেন্সে যখন একটা নাউন যে কাজ করতে পারে সেই কাজগুলো যখন একটা ক্লজ বসে করে তখন তাকে আমরা বলছি নাউন ক্লজ বা নমিনাল ক্লজ। আমরা যদি এখন বলি অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ, একটা অ্যাডজেক্টিভ যেমন একটা সেন্টেন্সে নাউন বা প্রোনাউন সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য দেয়, আর সেই অতিরিক্ত তথ্য যখনই দেয় তখন সেটা অ্যাডজেক্টিভে কাজ করে। আর এটা যখন ক্লজে হবে, একটা সাবজেক্ট ভার্ব এটা দ্বারা যখন গঠিত হবে তখন তাকে আমরা বলছি সাবঅর্ডিনেট অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ। এরপরে আমরা দেখতে পাবো একটা অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ। একটি অ্যাডভার্ব যেমন একটি সেন্টেন্সে 9 প্রকারে কাজ করে থাকে আমরা জানি, তোমাদের এটা অলরেডি আমি আগে আলোচনা করেছি। সেই অ্যাডভার্ব যেমন 9 প্রকারে কাজ করতে পারে, 9 ভাবে একটা সেন্টেন্সে কাজ করতে পারে, ঠিক একটা অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজও ঠিক এইভাবে 9-10 ভাবে কাজ করতে পারে। আমরা পর্যায়ক্রমে এই জায়গাগুলো আমরা আলোচনা করব, কারণ আমরা যদি এটা ভালো করে বুঝতে পারি তাহলে আমাদের সিম্পল, কমপ্লেক্স, কম্পাউন্ড বা কমপ্লিটিং সেন্টেন্স অথবা কানেক্টর যে কোনো জায়গাতে গিয়ে আমরা সফলভাবে অথবা কোনো কিছু ফ্রিহ্যান্ডে লিখতে গেলে আমরা সঠিকভাবে সেটাকে প্রয়োগ করতে পারবো। So dear students, now let us start our noun clause. So we find that noun clause. Now we can discuss about noun clause. Noun clause যখন একটা সেন্টেন্স একটা নাউন, যেমন আমরা জানি যখন একটা সাবজেক্টের কাজ করে, আমরা জানি কখনো এটা অবজেক্টের কাজ করে, আমরা জানি এটা প্রিপজিশনের অবজেক্ট হিসেবে কাজ করে, আমরা জানি এটা কমপ্লিমেন্টের কাজ করে, আমরা জানি নাউন একটি সেন্টেন্সে কমপ্লিমেন্ট দিয়ে শুধু শেষ হয় না, এটা কখনো কখনো অ্যাপোজিশনেরও কাজ করে। তো আমরা আবার জানি যে কমপ্লিমেন্টটা আবার হতে পারে সাবজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট, আবার কমপ্লিমেন্টটা হতে পারে অবজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট, আবার এই কমপ্লিমেন্টটা হতে পারে কখনো কখনো আবার ভার্বাল একটা কমপ্লিমেন্টও হতে পারে। তো আমরা এখন দেখব একটা সাবজেক্ট যখন একটা সেন্টেন্সে বসে একটা সেন্টেন্সে পূর্ণতা এনে দেয়, ঠিক একটি নাউন ক্লজও একটা সাবজেক্টের জায়গায় বসতে পারে। তো আমরা সেই সাবজেক্টের জায়গায় যে বসতে পারি সেটা আমরা দেখব। এখানে আমরা খুঁজে পেয়েছি সাবজেক্ট হিসাবে আমি লিখেছি এখানে what he says is true,
এখানে what he says this part of this sentence is a noun clause because it acts as a subject of this verb is. So here is a verb and before this verb we find what he says. What he says here acts as a subject and so it is a noun clause. আমরা এখানে খুঁজে পেলাম ইজ একটা ভার্ব আর এই ভার্বের বাম পাশে যে অংশটুকু থাকবে তা থাকবে সাবজেক্ট, কিন্তু সাবজেক্টের জায়গায় আমরা খুঁজে পেলাম হট একটা প্রোনাউন পেয়েছি, আমরা এখানে একটা সাবজেক্ট পেয়েছি, আমরা এখানে একটা ভার্ব পেয়েছি। যেহেতু এটাকে আমরা একটা ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন পেয়েছি, এখানে হট একটা সাবজেক্ট পেয়েছি, আমরা এখানে একটা ভার্ব পেয়েছি, তো এটা যখন একটা সাবজেক্টের জায়গায় বসলো তখন তাকে আমরা বলছি একটা নাউন ক্লজ। তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে একটা সাবজেক্ট একটা সেন্টেন্সে যখনই আমার ক্লজ হিসাবে থাকবে তখন তাকে আমরা নাউন ক্লজ বলবো। আমরা সাধারণত জানি যখন একটা নাউন ক্লজ যদি গঠিত হয় সেই নাউন ক্লজটা গঠিত হয় কিভাবে, এটা আমাদের একটুখানি জানতে হবে, কারণ কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে সাবঅর্ডিনেট ক্লজটি আমাদের গঠিত হয় কিভাবে। আমরা সাবঅর্ডিনেট ক্লজটিকে গঠন করতে গেলে আমরা তিন ধরনের আমরা এক্ষেত্রে কানেক্টিভ এনে থাকি, অর্থাৎ ক্লজ মার্কার এনে থাকি। সেই তিন ধরনের গুলো কি কি আসে আমাদের সেটা একটুখানি জানার দরকার আছে, কারণ আমরা সেখানে খুঁজে পাই মূলত যে ক্ষেত্রে আমরা খুঁজে পাবো যে যখন আমরা কনজাংশন হিসাবে যেগুলোকে আমরা এনে থাকি, আমি একটুখানি এগুলো একটু বুঝিয়ে দিব। আমরা যখন খুঁজে পাবো কোনো একটা সেন্টেন্সকে দেখতে পাবো যে আমাদের এই ক্ষেত্রে কি কি ধরনের কানেক্টিভ এনে আমরা সেন্টেন্সগুলো তৈরি করি, সেক্ষেত্রে আমরা এখানে খুঁজে পাই। আমরা প্রথমে আমরা যদি বলি আমরা ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন আমরা এনে থাকি, ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন। সো ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন আমরা এখানে পেয়ে থাকি হোয়াট, হুইচ, হু ইত্যাদি। আমরা এরপরে পেয়ে থাকি এখানে কখনো কখনো আমরা দেখি যে আমাদের এক্ষেত্রে কনজাংশন হিসাবে আমরা এখানে ব্যবহার করে থাকি কনজাংশন। তো কনজাংশন হিসাবে আমরা এখানে দ্যাটকে ব্যবহার করে থাকি। কনজাংশন হিসেবে দ্যাট এসে একটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ গঠনে বসে থাকে। এছাড়া আমরা 3 নম্বরে বলতে পারি যে কনজাংশন যাওয়ার পরে আমাদের এক্ষেত্রে ইন্টারোগেটিভ adverbial, interrogative adverb when, where, how, why, if, etc. আমরা এইগুলোকে আমরা ব্যবহার করে থাকি যখন আমরা দেখি যে আমাদের এই সাবঅর্ডিনেট ক্লজ গঠন করার ক্ষেত্রে আমরা ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন হিসেবে হোয়াট, হুইচ, হু ইত্যাদি এগুলো আমরা আনতে পারি, এবং কনজাংশন হিসাবে আমরা দ্যাটকে ব্যবহার করে থাকি। ইন্টারোগেটিভ অ্যাডভার্ব হিসাবে when, where, how, why, if ইত্যাদিগুলো আমরা ব্যবহার করে থাকি। তাহলে আমরা জানি যে একটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ গঠন করতে গেলে আমাদের এই ধরনের কনজাংশনগুলোকে আমরা এনে থাকি। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এখন এই জায়গাগুলোকে একটুখানি আমরা দেখব যে এই সেন্টেন্সগুলোকে যখন আমরা তৈরি করতে যাব তখন আমাদের মূলত কোন কোন ধরনের ওয়ার্ডগুলো আমাদের ক্লজ মার্কার হিসেবে আমরা ব্যবহার করি। ক্লজ মার্কার হিসেবে সাধারণত আমরা এই তিন ধরনের যে আমরা কানেক্টর হিসাবে বা লিঙ্কার হিসাবে যে ওয়ার্ডগুলোকে আমরা পেলাম সেই ওয়ার্ডগুলোকে দিয়ে আমরা তৈরি করি একটা নাউন ক্লজ। তো আমরা এখানে খুঁজে পেলাম নাউন ক্লজে পেয়েছি আমরা একটা সাবজেক্ট হোয়াট হি সেজ ইজ ট্রু। তাহলে হোয়াট হি সেজ এটা যেমন নাউন ক্লজ পেয়েছি, হোয়াট দিয়ে শুরু হয়েছে, তাহলে হোয়াটটাকে আমরা এখানে বলতে পারি একটা ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন। এরপরে আমরা চলে যাব যে একটা নাউন ক্লজ অবজেক্টের কাজ করে, এটা আমরা দেখেছি আমরা অবজেক্টের কাজ করে। তো এখানে অবজেক্টে যখন কাজ করে আই কোয়াইট বিলিভ, এক্ষেত্রে আই কোয়াইট বিলিভ, এই বিলিভ এখানে একটা ভার্ব, আর এই ভার্বের পরে অবজেক্ট হিসেবে কাজ করেছে হোয়াট ইউ সে। এই হোয়াট ইউ সে এখানে এটা অবজেক্টের কাজ করেছে, তাই এটাকে আমরা বলতে পারি একটা নাউন ক্লজ। এরপরে আমরা দেখতে পাই যে একটা ক্লজকে আমরা যখন দেখি যে অবজেক্ট অফ প্রিপজিশন, একটা অবজেক্ট অফ প্রিপজিশন, এই যে অবজেক্ট অফ প্রিপজিশন থাকে তাহলে যেমন একটা নাউন একটা
প্রিপজিশনের পরে অবজেক্ট হিসেবে কাজ করে, তাহলে একটা নাউন ক্লজও সে একই কাজ করতে পারে। আমরা এখানে দেখতে পাবো লেখা আছে দেয়ার ইজ নো মিনিং ইন হোয়াট ইউ সে। দেয়ার ইজ নো মিনিং ইন হোয়াট ইউ সে। ইন এখানে একটি প্রিপজিশন এবং আফটার দিস প্রিপজিশন উই ফাইন্ড এ ক্লজ হোয়াট ইউ সে। What you say here is a object of preposition, so it is also a noun clause. And this noun clause here we find that this noun clause in this sentence we find that dignifies some meaning. So here there is no meaning in what you say. Here in is a preposition. After this preposition we find that what you say. What you say it is a noun clause. So we find that here নাউন ক্লজ ব্যবহৃত হয়েছে সাবজেক্ট হিসাবে, অবজেক্ট হিসাবে এবং অবজেক্ট প্রিপজিশন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। আমরা কখনো কখনো দেখি এখানে আমাদের যে দে ফেল্ট সরি ফর দ্যাট দে হ্যাভ লস্ট দি গেম। এখানে আমরা খুঁজে পেলাম যে ফর একটা প্রিপজিশন, এই ফর প্রিপজিশন থেকে আমরা কখনো দেখতে পারি যে সাইলেন্ট করতে পারি, আমরা হিটেন করতে পারি। সো এই ক্ষেত্রে যদি আমরা বলি দে ফেল্ট সরি দ্যাট দে হ্যাভ লস্ট দি গেম, যদি আমরা এই সেন্টেন্সটি বলি তাহলে এখানে ফরটাকে আমরা উচ্চও রাখতে পারি, তাহলে কখনো আমরা বলতে পারি যে হিটেন প্রিপজিশনও থাকতে পারে। তাহলে একটা আমরা এখানে খুঁজে পেয়েছি ইন হোয়াট ইউ সে, এখানে ইন একটা প্রিপজিশন, হোয়াট ইউ সে এটা এখানে ইন প্রিপজিশনের অবজেক্ট হিসেবে কাজ করেছে, তাহলে এটা যখন একটা অবজেক্ট তখন এটা নাউন ক্লজ। কিন্তু আমরা আবার দেখতে পাই কখনো দে ফেল্ট সরি ফরটা আমরা এক্ষেত্রে হিটেন রাখতে পারি, তারপরে লিখলাম এক্ষেত্রে দ্যাট দে হ্যাভ লস্ট দি গেম। তাহলে এই যে সরি ফর এই ফরটা এখানে সাইলেন্ট থাকতে পারে, হিডেন থাকতে পারে, তাহলে আমরা বলবো দ্যাট দে হ্যাভ লস্ট দি গেম। এই অংশটুকু এই সেন্টেন্সে নিশ্চিত একটা প্রিপজিশনের পরে একটা অবজেক্টিভ ক্লজ দ্যাট মিন্স নাউন ক্লজ হিসেবে কাজ করলো। তো আমরা এখানে আরো খুঁজে পাবো যে এই জায়গাতে আমরা যেমন খুঁজে পেলাম কি তাহলে একটা আমরা পেয়েছি সাবজেক্ট পেয়েছি, অবজেক্ট পেয়েছি, অবজেক্ট অফ প্রিপজিশন পেয়েছি। আমরা এবার চলে যাব হিডেন প্রিপজিশন দিয়ে পেয়েছি। এরপরে আমরা চলে যাব যে সাবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট হিসাবে কি কাজ করতে পারে। আমরা কখনো দেখতে পাই যে এই প্রিপজিশনগুলো কোনো সেন্টেন্সে আমাদের কমপ্লিমেন্ট হিসাবে কাজ করে। তো সেই কমপ্লিমেন্ট হিসাবে কাজ করে কিভাবে আমরা সেই জায়গাতে এবার আমরা একটু ব্যাখ্যাতে যেতে চাই। তো ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমরা এখন যাব যে একটা সাবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট কাকে বলে। সাবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট তাকেই বলে যখন একটি সাবজেক্টের পরিপূর্ণ অর্থ প্রকাশ করার জন্য কিছু শব্দ সমষ্টি যখন সে নেয় আর সেই শব্দ সমষ্টিটা যখন ক্লজে থাকে তখন আমরা তাকে বলছি যে একটা সাবজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট নাউন ক্লজ, অর্থাৎ নাউন ক্লজটা সাবজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এখানে একটা উদাহরণ আমরা দেখতে পাচ্ছি, the truth is that he was very shy. So here we find that he was very shy. এই অংশটুকু যে সে খুব লাজুক ছিল, এই অংশটুকু the truth এই সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য দিয়েছে। তাহলে এই the truth সম্পর্কে যখন অতিরিক্ত তথ্য দিয়েছে তখন তাকে আমরা বলছি এটা একটা সাবজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট। এবং এটা যেহেতু এখানে দ্যাট দ্বারা শুরু হয়েছে, that he was very shy, that he was very shy এই অংশটুকু দ্বারা যে শুরু হয়েছে তার জন্য আমরা এই ক্লজটিকে বলছি একটা সাবঅর্ডিনেট নাউন ক্লজ। তাহলে একটা সাবঅর্ডিনেট নাউন ক্লজ যখন কোনো একটি সাবজেক্ট সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য দিচ্ছে তখন তাকে আমরা বলছি একটা সাবজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট। এই সাবজেক্টিভ কমপ্লিমেন্টগুলো সাধারণত আমরা দেখতে পাই কখনো দ্যাট, কখনো হোয়াট, কখনো হুইচ, এইসব আমরা এখানে খুঁজে পাই। যে কখনো আমরা দেখতে পাবো যে এখানে অ্যাডভার্ব হিসেবেও আছে হোয়ার বা হোয়াই, হোয়েন, এই সকল প্রোনাউন দ্বারা, এই সকল ইন্টারগেটিভ প্রোনাউন অথবা আমরা বলতে পারি এদেরকে কখনো ইন্টারগেটিভ অ্যাডভার্ব, কখনো বলছি আমরা কনজাংশন, এগুলি দ্বারা সাধারণত এই সাবজেক্টিভ এবং অবজেক্টিভ যে কমপ্লিমেন্টগুলো সেগুলো শুরু হয়ে থাকে। তাহলে আমরা এখানে যদি বলি, এখন যদি আরেকটি উদাহরণ আমরা এখানে আনি, সেই উদাহরণটা the truth is that he was very shy.
আমরা এই অংশটুকু বাদে যদি আমরা আরেকটা উদাহরণ যদি এখানে সেট করি যে এক্ষেত্রে দ্যাট ইজ ওয়াই হি came here, তাহলে that is why he came here, that is here, that is why এক্ষেত্রে he came here, অথবা বলতে পারি I came early। তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি why টা হচ্ছে একটা ইন্টারজেক্টিভ অ্যাডভার্ব। তাহলে এই ইন্টারজেক্টিভ অ্যাডভার্ব দিয়ে যে ক্লজটা তৈরি হলো এই ক্লজটাও কিন্তু দ্যাট সম্পর্কে তথ্য দিয়েছে। তাহলে আমরা এই ক্লজটিকে বলবো একটা আমাদের সাবজেক্টিভ একটা নাউন ক্লজ। এরপরে আমরা খুঁজে পাচ্ছি একটা অবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট। তো অবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট কাকে বলছে? যখন একটি ক্লজ অবজেক্ট সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য দিচ্ছে কিছু শব্দ সমষ্টি বসে। কারণ আমরা জানি যে ক্লজ তো সবসময় শব্দ সমষ্টি, একটা শব্দ সমষ্টির মধ্যে একটা কি থাকবে, কি যেন বলেছিলাম আমি শুরুতে, একটি সাবজেক্ট থাকবে এবং একটা ফাইনাইট ভার্ব থাকবে বা প্রেডিকেট থাকবে। আর সেই প্রেডিকেট বিভিন্ন কি দ্বারা গঠিত হয় সেটাও আমি শুরুতে আলোচনা করেছিলাম। তাহলে আমরা এখন দেখব আই টোল্ড হিম হোয়াট হি ওয়ান্টেড টু নো। আমি তাকে বলেছিলাম হোয়াট হি ওয়ান্টেড টু নো, এক্ষেত্রে হোয়াট হি ওয়ান্টেড টু নো, সে কি জানতে চেয়েছিল আমি তাকে বলেছিলাম। তাহলে আমি তাকে বলেছিলাম, এখানে যদি আমরা প্রশ্ন করি কাকে এবং কি বলেছিলাম, তাহলে কাকে প্রশ্ন করলে আমরা পেলাম এখানে হিম। এই হিমটাকে আমরা বলছি এখানে ইনজেক্ট অবজেক্ট। আর এখানে আমরা সেই সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য দেওয়ার জন্য যেটা পেয়েছি আমরা সেটাকে আমরা বলছি এটা একটা ডিরেক্ট অবজেক্ট বলছি। আর এই হোয়াট ইউ ওয়ান্টেড টু নো এটা কি এর প্রশ্ন উত্তর দিয়েছে। আমি তাকে বলেছিলাম, কি বলেছিলাম, এই কি বলেছিলাম উত্তরটা এখানে দিয়েছে হোয়াট ইউ ওয়ান্টেড টু নো। তাহলে হোয়াট ইউ ওয়ান্টেড টু নো এই অংশটুকু এখানে হিম এই অবজেক্ট সম্পর্কে তথ্য দিয়েছে, তাই তাকে আমরা বলছি একটা অবজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট। আর এই অবজেক্টিভ কমপ্লিমেন্টটা যখন সেন্টেন্সে থাকে তখন সাধারণত ব্যক্তিবাচকের পরে যে এই ক্লজটি গঠিত হয়। আর এই ক্লজটি আমরা যদি এখানে বুঝে থাকি তখন তাহলে আমরা এটাকে বলবো এটা একটা সাবঅর্ডিনেট নাউন ক্লজ। তাহলে আমরা ইতিমধ্যে জেনে গেলাম সাবজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট, আমরা জেনে গেলাম অবজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট হিসাবেও একটা সাবঅর্ডিনেট নাউন ক্লজ বসে থাকে। এরপরে আমরা যদি যেতে চাই আমরা যাব ইন অ্যাপোজিশন টু নাউন আর প্রোনাউন। তাহলে অ্যাপোজিশন কাকে বলে আমাদের এই সম্পর্কে একটু জানতে হবে। অ্যাপোজিশন হচ্ছে কোনো যখন নাউন বা প্রোনাউনের পরে বসে অতিরিক্ত যখন তথ্য দেয় সেই অতিরিক্ত তথ্য দেওয়াটাকে আমরা তখন বলছি সেটাকে কি বলি, নাউন ইন অ্যাপোজিটিভ, অথবা আমরা বলি নাউন ইন অ্যাপোজিশন। তাহলে যখন এই নাউন ইন অ্যাপোজিশনটা আমরা খুঁজে পাবো তখন দেখব যে সেখানেও একটি ক্লজ বসেছে। আর সেই ক্লজটা সাধারণত আমরা কিভাবে দেখতে পাবো যে নাউন ইন অ্যাপোজিশন যখন দেখব তখন দেখব যে সেটা একটা নাউনও থাকতে পারে সাবজেক্ট হিসাবে, কোনো জায়গায় একটা প্রোনাউনও থাকতে পারে অবজেক্ট হিসাবে, সাবজেক্ট হিসাবে। তাহলে সেই প্রোনাউনটা কখনো কখনো ইট হতে পারে। আমরা এখন দেখব দি নিউজ দ্যাট হি গট ফার্স্ট ক্লাস ইজ ট্রু। তাহলে আমরা এখানে দেখলাম কি খুঁজে পেলাম, দি নিউজ দ্যাট হি গট ফার্স্ট ক্লাস ইজ ট্রু। আমরা একটা খবর, যে খবরটা সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য দিল, এই খবরটা সম্পর্কে তথ্য কি দিল, দ্যাট হি গট ফার্স্ট ক্লাস, সে প্রথম শ্রেণী পেয়েছে বা প্রথম শ্রেণীতে সে পাস করেছে, এটা হচ্ছে নিউজ সম্পর্কে তথ্য দিয়েছে। আর নিউজের ভার্ব হচ্ছে ইজ ট্রু, এই ইজ ট্রু হচ্ছে এই নিউজের ভার্ব। তাহলে এই অংশটুকু যখন নিউজ সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য দিয়েছে তখন তাকে আমরা বলছি এই সাবজেক্ট সম্পর্কে নাউন সম্পর্কে তথ্য দিয়েছে এবং এটাকে তখন আমরা বলছি নাউন ইন অ্যাপোজিশন। তাহলে এই ক্লজটাকে আমরা বলবো তখন একটা নাউন ক্লজ, কারণ এই ক্লজটাও এখানে কাজ করেছে একটা সাবঅর্ডিনেট নাউন ক্লজ হিসেবে এই নিউজ সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য দিয়ে। তাহলে আমার ছাত্রছাত্রীরা তোমাদের উদ্দেশ্যে একটু বলতে চাই যে এই অ্যাপোজিশনটা তাহলে কিভাবে গঠিত হতে পারে এটা আমাদের জানতে হবে। সাধারণত আমরা দেখতে পাবো, তোমাদের কাছে যদি খাতা কলম থাকে তাহলে এই ওয়ার্ডগুলো একটু লিখে নিতে পারো, অথবা পরবর্তীতে ভিডিওটা বারবার করে দেখলে এটা তোমরা বুঝতে পারবে। এখানে দেখো ফ্যাক্ট আছে, ট্রুথ আছে, এক্সপ্লানেশন আছে, রিউমার আছে, নিউজ, বিলিভ, স্টেটমেন্ট, রিপোর্ট, এই যে কথাগুলো আছে এবং আরো একটু কিছু ওয়ার্ড আছে, এই ওয়ার্ডগুলোর
পরেই আমরা জানি সাধারণত এই ওয়ার্ডগুলির পরেই অ্যাপোজিশন বসে। আমরা সাধারণত এই ওয়ার্ডগুলি বসাবো, যেমন এখানে দি নিউজ দ্যাট হি গট ফার্স্ট ক্লাস ইজ ট্রু, তাহলে এখানে দেখো নিউজ, তাহলে নিউজের পরে দ্যাট দিয়ে যে ক্লাসটা তৈরি হলো, তাহলে ঠিক এই নিউজের জায়গায় কখনো কখনো ফ্যাক্ট থাকতে পারে, এক্সপ্লানেশন থাকতে পারে, রিউমার থাকতে পারে, নিউজ থাকতে পারে, বিলিভ থাকতে পারে, স্টেটমেন্ট থাকতে পারে, রিপোর্ট থাকতে পারে। তাহলে এইগুলোর পরে যখন আমার একটি ক্লজ বসে অতিরিক্ত তথ্য দিচ্ছে, তখন তাকে আমরা বলবো যে সেই ক্লজটিকে আমরা নাউন ইন অ্যাপোজিশন এটা আমরা বলতে পারি। তো আমরা প্রায় শেষের দিকে এসে গেছি। আমি একটুখানি কথা বলবো, সেই কথাটা হচ্ছে আমরা এই সাবঅর্ডিনেট ক্লজের মধ্যে একটি পার্থক্য আমরা খুঁজে পাই। সেই পার্থক্যটা আমি একটুখানি বলবো যে সাবঅর্ডিনেট যে ক্লজটি আছে, এই সাবঅর্ডিনেট ক্লজটিকে আমরা আবার দুই ভাবে চিনতে পারি। সেটা কি আমরা বলেছি, একটা বলেছি এখানে আমরা যেটাকে আমরা বললাম সুপার অর্ডিনেট অ্যান্ড সাবঅর্ডিনেট, এই নামটা আমরা দিতে পারি। আমরা এতক্ষণ দেখেছি যে সাবঅর্ডিনেট নাউন ক্লজ সম্পর্কে একটু ব্যাখ্যা দিলাম, সেই ব্যাখ্যাটা আমি আবার একটু যেতে চাই, যেটাকে বলছি আমরা সুপার অর্ডিনেট অ্যান্ড সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। এই সুপার অর্ডিনেট বা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ এই সম্পর্কে আমরা কি জানি বা বুঝি। এই ক্ষেত্রে একটা সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে একটা যখন আমরা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স খুঁজে পাই, আমরা যদি একটা স্ট্রাকচার এখানে দেখি, ইয়েস্টারডে he went to new market where he bought a good book which he urgently needed for his examination. তো আমরা এখানে দেখছি yesterday গতকাল he went to new market, এখানে একটা ক্লজ আমরা পেয়েছি, এবং তারপর দেখছি where he bought a good book, এটা একটা ক্লজ পেয়েছি, which he urgently needed for his এক্সামিনেশন, এখানে আরেকটা ক্লজ পেয়েছি। তাহলে এখানে আমরা তিনটে ক্লজ পেলাম। এই তিনটে যে ক্লজ পেলাম, এই তিনটে ক্লজকে আমরা কি বলতে পারি? তাহলে এর মধ্যে একটা সুপারঅর্ডিনেট ক্লজ হবে এবং একটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ হবে। এটা মনে হচ্ছে একেবারেই তোমাদের কাছে একটা নতুন ধারণা। তারপর আমি একটু সহজ করে দিই, বা একেবারে সহজ হবে। সেটা হচ্ছে এই যে প্রিন্সিপাল ক্লজের অধীনস্থ একটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ থাকে এবং এর সাথে একটা সম্পর্ক তৈরি হয়, অধীনস্থ সম্পর্ক। আবার কখনো কখনো দেখা যাবে যে একটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজের অধীনস্থ আরেকটি সাবঅর্ডিনেট ক্লজ থাকতে পারে। সেই অধীনস্থ সাবঅর্ডিনেট ক্লজটিকে তখন আমরা কিভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি? এখানে আমরা দেখতে পেলাম যে ইয়েস্টারডে কি থেকে শুরু করে আমরা এখানে পেয়েছি মার্কেট। এই মার্কেট এটাকে আমরা বলছি প্রিন্সিপাল ক্লজ, এবং আমরা পরে পেয়েছি এখানে হোয়ার থেকে শুরু করে আমরা কি পেলাম, হোয়ার থেকে শুরু করে এখানে বুক, এই বুক এটা আমরা জানি একটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কি হুইচ, এই হুইচ থেকে আমরা এখানে খুঁজে পেলাম কোন পর্যন্ত, এক্সামিনেশন। এই এক্সামিনেশন এটা আরেকটা ক্লজ হলো। তো এই ক্লজটাকে এটাকে আমরা, তো এখানে এখন প্রশ্ন হচ্ছে ইয়েস্টারডে থেকে কি মার্কেট পর্যন্ত যে ক্লজটা ছিল, এই ক্লজটা হচ্ছে একটা প্রিন্সিপাল স্বাধীন ক্লজ। এই ক্লজটা নির্ভর করেছে কার পরে, হোয়ার থেকে বুক যে ক্লজটা আছে, হোয়ার থেকে এই বুক পর্যন্ত যে ক্লজটা আছে, এই ক্লজটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লজের অধীনস্থ ক্লজ। আবার এই যে সাবঅর্ডিনেট ক্লজটা, এই সাবঅর্ডিনেট ক্লজের অধীনস্থ ক্লজ হচ্ছে এই ক্লজটা, এই শেষের যে ক্লজটা আমরা পেয়েছি হুইচ হি আর্জেন্টলি নিডেড ফর হিজ এক্সামিনেশন। তাহলে আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি যে এই ক্লজটা অধীনস্থ ক্লজ প্রিন্সিপাল ক্লজের, আবার এই ক্লজটা এই সাবঅর্ডিনেট ক্লজের অধীনস্থ। তাহলে আমরা যদি উল্টো দিক থেকে যাই, তাহলে খুঁজে পাবো এই ক্লজটা আমার যখন এটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ, তখন এই ক্লজটাকে আমরা বলবো সুপার অর্ডিনেট ক্লজ। সুপার অর্ডিনেট ক্লজ, কারণ এই ক্লজটা এর অধীনস্থ হয়েছে, তার জন্য একে আমরা বলেছি এই ক্লজটারই এটা হচ্ছে সুপার অর্ডিনেট ক্লজ, আর এটাকে আমরা বলেছি সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। আবার যদি আমরা বলি যে এটা যখন প্রিন্সিপাল ক্লজ, তাহলে এই প্রিন্সিপাল ক্লজের এটা হচ্ছে একটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ, তাহলে এই ক্লজটাকে তখন আমরা আবার বলবো যে সুপার অর্ডিনেট ক্লজ। সুপার অর্ডিনেট ক্লজ কার হলো, মাঝখানে যে ক্লজটা হলো সেই ক্লজটা সুপার অর্ডিনেট ক্লজ হচ্ছে প্রথম যে প্রিন্সিপাল ক্লজটি ছিল।
আবার আমরা এখন খুঁজে পেলাম কি শেষে যে ক্লজটা ছিল সেই ক্লজটা যখন সাবঅর্ডিনেট ক্লজ তখন তার সুপারঅর্ডিনেট ক্লজ হচ্ছে মাঝখানে এই হোয়ার দিয়ে অর্থাৎ বুক দিয়ে যে ক্লজটা ছিল। আবার এই হোয়ার বুক দিয়ে যে ক্লজটা হলো এটা যদি সাবঅর্ডিনেট ক্লজ হয় তাহলে এর সুপারঅর্ডিনেট ক্লজ হচ্ছে প্রথম যে প্রিন্সিপাল ক্লজটি ছিল। তাহলে আমার মনে হয় আমরা যে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ নাউন ক্লজ সম্পর্কে এতক্ষণ যেটা জানলাম এটা তোমরা একটু বারবার দেখবে এবং কোনো প্রকারে যদি তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে নিচে যে কমেন্ট বক্স আছে সেখানে প্রশ্ন করলে আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব এবং এটা তোমরা সবাই শেয়ার করবে, তোমাদের বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করবে যাতে করে তারা এটা দেখে উপকৃত হতে পারে। তো আজকের মতো সবাইকে ধন্যবাদ, গুড বাই, সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, ঘরে থাকো, যেন কেউ আমরা বাইরে অযথা ঘোরাঘুরি না করি। সবাই শুভকামনায় শেষ করছি, ধন্যবাদ।